बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम समाज सुधार दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान इरफान तारड़। कुरान करीम दे विच इरशाद है, ए ईमान आलिओ ज़्यादा गुमान ना कीता करो, ज़्यादा गुमान गुनाह हुंदे ने। नाजरीन, मनफी सोच मनफी रवैयां दा सबब बनदी है और मनफी रवैये मनफी किरदार दे विच बदल जाते हैं। और जदों मुआशरे दे विच मनफी किरदार ज़्यादा होंदे ने ते उन्हां मुआशरिਆਂ दे विच मनफी सोच जन्म लैंदी है। साडे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक मुआशरे का क्याम किया ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे दे वास्ते जिहड़ी कौम तैयार की, सब तो पहले उस कौम के किरदार ते तवज्जो दी, बेहतरीन इखलाक ते तवज्जो दी। नाजरीन, साडे अज दे प्रोग्राम का मौजू है कि क्या मनफी रवैये और मनफी सोच दे नाल कोई मुआशरा तरक्की कर सकता है। साडे कोल स्टूडियो दे विच अज साडे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिहड़े मौजूद ने, उन्हां दा सब तो पहले मैं तारफ़ करवावांगा। प्रोफैसर रफ साहब, आप डायरैक्टर ने फाउंटेन हाउस दे, एक मोटिवेशनल स्पीकर ने, एक राइटर ने और तजज़ियाकार ने। डॉक्टर साहब, असीं तुहानूं PTV दे विच खुश आमदीद कहने हैं। तुसीं दसो कि मनफी रवैये की ने और इन्हां दा आगाज़ किस तरह होया। एक मुंडा जिन्हें PhD की बियोलॉजी दे विच, उन्हें घर खत लिखिया कि मां मैं डॉक्टर बन गया तो पिंड वापस आ रहा। हुण जो पिंड वापस आया तो उस तो पहले उसका इस्तकबाल चूँकि 7 पिंडों च डॉक्टर ही कोई नहीं सी हैगा। हुण उन्होंने कहा कि सानूं तो डॉक्टर का मसला हल हो जाएगा। जो घर आया बड़ी खातर तवाज़ो हुई, सारा पिंड इकट्ठा होया, मुबारक दी तो उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं वो डॉक्टर नहीं है। माँ ने कहा शायद थकिया होया तो उन्हें कहा चाचे को चला जा। चाचा मोचियां का काम करता सी तो वो जाके उन्हें बैठ के तो गल्लां करन लगा। तो चाचे ने मुबारक दी तो उन्हें कहा नहीं चाचा मैं वो वाला डॉक्टर नहीं है। तो उन्हें कहा फिर केड़ा डॉक्टर है। उन्हें कहा मैं बियोलॉजी दा वां। तो उन्हें कहा वो की हुंदा। उन्हें कहा जी कि साइंस ने इन्नी तरक्की कर ली है कि यह पता लग गया कि मक्खी दियां 50 अखां हुंदियां ने या 100 हुंदियां ने। हुण चाचा जिहड़ा दुनियावी इतबार ना बिल्कुल ही अनपढ़ है, कुछ नहीं पता उन्होंने, लेकिन स्ट्रीट विजडम का लैवल की है। वो कहता पुत्र अखां भावें 100 हुंदियां पर बहंदी फिर भी गंद ते वे। तो यह हुंदी है मनफी सोच के तुसीं दुनिया जहान दीयां अच्छाइयां छड्ड के किसी भी बंदे च देखदे हो तो सिर्फ बुराई देखदे हो। हुण उहदे असरात मामलात की हुंदे ने, वो तो एक अलग चीज़ है। इहदे च 2 चीज़ां बड़ियां समझण वालियां ने कि इहदा आगाज़ जिहड़ा वो इस कायनात दे विच शैतान ने आगाज़ कीता। वो तो जिन्नात चो सी। इंसानां चो इहदा आगाज़ जिहड़ा वो काबिल ने किया। इस तरह इहदा आगाज़ होया और फिर वो गल चलदे चलदे जिहड़ी सी अज इत्थे तक पहुँच गई कि साडे वसेब दे विच इन्नी ज़्यादा इस नैगेटिविटी ने बुरा हाल कर दिता है कि अक्सरीयत मरीज़ बन गई और लोगों को पता ही नहीं कि असीं नैगेटिविटी दे मरीज़ है। क्या कोई मुआशरा जिहड़ा है मनफी सोच दे नाल तरक्की कर सकता है? तुसीं इस ते अपनी रोशनी डालो जरा। मुआशरा की हुंदा है, फर्द ना बनदा। तो मनफी सोच का सब तो पहले असर जिहड़ी चीज़ कबूल करदी वो फर्द हुंदा। तो जदों इफराद मिल के मनफी सोच का शिकार होणगे तो सर फिर मुमकिन ही नहीं कि मुआशरा तरक्की कर जाए किसी भी तरह। तुसी साइकोलॉजिस्ट भी हो, साइकोलॉजी भी तुसी पढ़ी है। मनफी रवैये तो बिल्कुल एक सैटल्ड प्रिंसीपल है कि कोई मुआशरा जिहड़ा है दुनिया दे विच किसी मुआशरे ने अज तक मनफी रवैये दे नाल या मनफी सोच दे नाल तरक्की नहीं की, तो पाकिस्तान भी नहीं कर सकता। तुसी दसो कि इहदी वजूहात की ने, इंसान दे विच मनफी रवैया किस तरह पैदा हुंदा? मैं चूँकि कुरान का तालिब इलम भी हाँ जी और दीन नूं इंतहाई साइंटिफिकली समझिया और यह सफ़र हजे भी जारी है। देखो जदों असी किसी की बराबरी नहीं कर सकते ना तो असी उहदी बुराई करने। जदों असी उहदी बुराई करने तो अपने आप को सैटिस्फाई कर लैंने। हुण उहदा नतीजा की निकलता है कि असी उस अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते। ऐसे वास्ते इस्लाम ने रश्क नूं पसंद किया तो हसद नूं उन्ना ही नापसंद किया। हसद जिहड़ा ना उन्होंने अरबी च कहंदे ने किसी चीज़ नूं छिलना, छिल छिल के उहदा हुलिया बिगाड़ देना। हसद जिहड़ा है नैगेटिव सोच की बदतरीन शक्ल है। क्यों? वो हुंदा सिर है कि एक चीज़ तुहाडे कोल हैगी है, मेरे कोल नहीं हैगी। मैं तुहाडे कोलों खो के लै लवां
ਜਾਂ ਇਹ ਹਸਰਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਚਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਬਦਤਰੀਨ ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਲੀਮ 'ਚ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਝੂਠ, ਬੋਹਤਾਨ ਔਰ ਇਸ ਗੀਬਤ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰੀਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਈ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਹਾਬਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਸਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਬਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਸਦ ਹੈ, ਹਸਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹਸਦ ਦੀ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਕਾਤੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਅਗਰ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬਿਫੋਰ 70s ਮਨਫੀ ਰਵੱਈਏ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੋਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੈਰ ਦੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 70s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਰਿਆਲ ਦਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂँਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਰਿਆਲ ਦੇ ਫਲੱਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਟੇਕ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ 180 ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਾਲੀ ਸੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿਤੇ ਲੀਬੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਊ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ 100, 200, 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ, ਚਮਕ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਰਖਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੋਇੰਗਲੀ ਜਾਂ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਲਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਾਮ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਗੰਦ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵਸੇਬ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ आसेब में बसेरा है मेरा जहाँ लोग सिजदों में भी औरों का बुरा सोचते हैं। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੁਲ ਕਸਸ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਐਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੱਛੀ ਖਾਣੀ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਮਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰਅਸਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਆਉਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇ। क्या नेगेटिविटी मनफी सोच कोई नफसियाती मर्ज़ है या आदत है? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁਸਬਤ ਔਰ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਔਰ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਬੁੱਕ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਢਲਦੀ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਲ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਢਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। 5 ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਨਲਰਨਡ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਰਨਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 30-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੌਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰਾ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ 2-4-5 ਦਫਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। मनफी सोच नाल किहड़ियां-किहड़ियां बुराइयां जन्म देंदियां ने? ਹਰ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੰਤਕਾਮ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਝੂਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਨ ਗੀਬਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਵੱਈਏ ਇੰਨਾ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਪਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਵੱਈਆਂ ਦੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ। WIIFM ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਟ ਫॉर ਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਮਨਫੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਇਹ ਬਦਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਨਫੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਘਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਹਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਗਾਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਉਸੇ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਔਰ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ 4 ਰਵੱਈਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਥਾਟ ਬਿਕਮਸ ਥਿੰਗਸ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ, ਆਰਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਸਰ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਗਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰ ਔਰ ਟੌਕਸਿਨਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਿਥ ਜਾਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, BP ਹੁੰਦਾ। ਨੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਸਰ। ਮੈਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਸਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਪੱਠੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਵਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਲੀਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਖਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਔਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵਰਕਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੰਤਹਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਜਾਏਗਾ, ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਫੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਤਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ। ਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਜੂਦ 'ਤੇ 4-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਿਹਤ, ਮੇਰੀ ਮਾਲੀ ਸਿਹਤ, ਮੇਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਬਿਓਲੋਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 18 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਲੀਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਦਰਜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਮਕ ਕੀ ਛਿੜਕਣਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਰ ਫਾੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੂँਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਦਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਿਆ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਮਨਫੀ ਤੋਂ ਮੁਸਬਤ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਫੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨਫੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ।
ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨਫੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁਸਬਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ NGO ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟਸ ਔਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਰਾਏ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਰਾਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੰਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਖਾਨਦਾਨ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲਮਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਦਰਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੰਝ ਕਰ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਕਰ ਕਰ ਕੁੱਟ, ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋ ਲੁੱਟ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚੋਂ ਤਕੱਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਫੀ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕੱਬਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੱਭਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਜਜ਼ੀਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਥਿੰਕ ਔਨ ਪੇਪਰ, ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖੁਲੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਲਵੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮਨਫੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਫੀ ਪਹਿਲੂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀਪਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਅਫਰਾਦ ਹੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, तो सब तो पहले सानू अपने आप को बेहतर करना पेगा, अपनी शख्सियत का तजिया करना पेगा। जिस तरह प्रोफैसर रफरफ साहब कहा कि असी खुद अपने अंदर तलाश करिए कि साढ़े अंदर वो किहड़ियां नैगेटिव चीज़ां ने जिन्हां दा असी खात्मा करके एक मुआशरे का अच्छा शहरी बन सकते हैं। और अगर मैं अच्छा शहरी बन जावांगा और सारे अच्छे हो जाएंगे, एक मुआशरा अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।